자, 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 6번째 시간 시작하겠습니다. 자, 여러분 오늘은요. 지난주에 우리가 반 공부했었어요. Perception and Misperception on the Korean Peninsula라고 하는 글 앞부분 반을 했고 뒷부분 반으로 마무리하려고 합니다. 예, 저번에 보셨듯이 Foreign Affairs라고 하는 아주 전문적인 외교 관련 간행물에서 나온 기사고요. 자, 이제 뒷부분 얘기를 간단히 말씀드리면 중간 제목들이 이제 Making Deterrence Work, 억제를 작동하게 만들기, The Fog of War, 전쟁의 안개, A Perfect Storm of Misperception, 그래서 오해로 인한 최악의 위기, Know Thyself, 너 자신을 알라, 이런 제목들로 중간 제목들로 이야기가 이어지고요. 이제 안의 내용은 이 미북 회담이 이제 상당히 많은 그 오해들을 갖고 있기 때문에 또 서로 잘 모르기 때문에 만약에 이게 잘못될 경우에 어떤 식으로 전쟁이 일어날 수가 있는지를 아주 자세하게 얘기를 합니다. 그러다가 이제 마지막 이야기로 Know Thyself, Know Yourself라는 제목 밑에서는 먼저 이런 상황 충분히 발생할 수 있기 때문에 우리들이 가진 생각들, 물론 미국 측이죠. 미국 측이 가진 여러 가지 추정부터 정확하게 점검하면서 이제 이 회담을 진행하길 바란다라고 하는 충고로 이야기를 마무리합니다. 자, 그럼 이제 Listen and Read 들어가 볼까요? 예, 여러분 Listen and Read입니다. 잘 들어주시고 또 중얼중얼 보지 않고 따라하는 것도 좋은 공부 방법이에요. Shadow Speaking이라고 그림자처럼 들리는 대로 따라 말하는 것 아주 좋은 리스닝 방법이니까 한번 그것도 시도해 보시죠. 자, 들어갑니다. Making deterrence work. It is one thing for the United States to deter the use of nuclear weapons or a major attack. But it is another thing entirely to deter lower-level provocations. 미국 입장에서 큰 전쟁을 막는 것과 그리고 작은 도발들을 막는 것은 서로 굉장히 다른 문제이다. When North Korea makes such moves as it did when it sank a South Korean warship in 2010, it presumably estimates how the United States will respond and then select actions and targets that limit U.S. options. 북한이 이런 작은 도발들, 2010년 천안함 폭침 같은 작은 도발을 실행할 때 북한은 미국이 어떻게 행동할지를 잘 고려해서 미국의 반응을 최소화시키는 방식으로 작은 도발을 실행한다. The fog of war. After an attack, North Korea's perception of the initial military campaign would determine whether Pyongyang complied with U.S. wishes. 자, 미국이 북한을 공격한다면 그 작은 공격 후에 북한이 이 공격을 어떻게 받아들일지 하는 그 인식이, 북한의 인식이 북한이 미국의 바람에 순응할지 말지를 결정할 것이다. For the United States to get its way, it would have to send the signals that it would continue to use force if North Korea refused to comply, but also that it would cease to use violence if North Korea cooperated. 자, 미국의 바람이 이루어지려면 미국은 말 안 들으면 계속 공격할 것이다. 그러나 말 들으면 협조하면은 공격을 멈출 것이다 라는 메시지를 분명히 밝혀야 된다. In particular, the United States would have to indicate that the leadership in Pyongyang had a clear pathway to survival. 그리고 특히 미국은 평양의 이 지도층이 생존 가능성이 있다는 것, 생존 방법이 있다는 걸 분명히 알려야 된다. A perfect storm of misperception. For the United States, denuclearization is the North giving up nuclear weapons. For North Korea, it may mean an arms control agreement in which the two sides bargain over each other's force levels. 미국 입장에서 비핵화란 완전한 핵무기의 포기지만 북한으로서는 군비 축소 정도의 회담으로 받아들여질 수도 있다. Well-intentioned mediation by South Korea could postpone the day of reckoning, but make it worse when it comes, by encouraging both Washington and Pyongyang to believe that the other is ready to make major concessions. 남한이 좋은 뜻으로 중재를 하고 있지만 이게 서로에 대한 사실과 다른 긍정적인 생각을 하게 하여 그래서 상황을 악화시킬 가능성도 있다.
If face-to-face talks reveal that neither is in fact willing to do so, the hostility will be magnified. 만약에 미국과 북한이 만나봤더니 별로 큰 양보 의사가 없다는 것, 그것이 드러난다면 서로의 적대감은 더욱 커질 수 있다. Know thyself. In addition to trying to understand the assumptions of North Korean policymakers, U.S. policymakers must work to understand their own. They should go back and examine them, carefully mapping the causal logic of any move they might make. 북한이 어떤 생각하는지도 알아야겠지만 미국 정책 결정자들은 자기 자신의 추정들에 대해서도 차분히 돌이켜 볼 필요가 있다. Why did North Korea enter into direct talks if it didn't intend to denuclearize? What assumptions were made about the North that must now be interrogated? 북한은 비핵화할 의사가 없다면 왜 직접 회담에 나섰을까? 그리고 또 우리가 가진 북한에 대한 생각 중에 무엇이 재점검 받아야 될 것인가? Such questions may seem basic, but they too often go unasked. Simply by considering them, U.S. policymakers can reduce the risk that flimsy credibility and hazardous misperceptions will bring about an unnecessary war. 이러한 질문들은 아주 기본적이지만 충분히 대답이 되지 않은 채로 지나가곤 한다. 미국의 정책 결정자들은 이런 기본적인 내용들을 다시 고려함으로써 꼭 필요하지는 않은 전쟁의 발발을 막을 수 있을 것이다. 예, 이런 내용이었습니다. 여러분, 그럼 우리 이제 Digging Keywords, 키워드로 다시 한번 요점들을 뽑아보도록 하죠. 자, Dig in Keywords, 키워드를 깊이 파들어 가보겠습니다. 지난주에 했던 단어 얘기, 지난주에 이 perception and misperception on the Korean Peninsula라고 한 것의 앞부분을 봤는데요. 어떤 얘기가 나왔었는지를 키워드로 한번 다시 기억해 볼게요. 자, 여러분, 언에 들어가는 단어 뭐였는지 생각이 잘 안 나시죠? 이게 뭐였냐면 비유였어요. 처음 시작할 때 보통은 체스판, 국제 외교를 체스판에 비유하지만 이 현재 상황은 라셔몽이라는 영화에 비유된다. 이런 내용에서 비유라는 말이 나왔죠. 자, analogy 이런 단어였습니다. 비유. 자, 그 다음에 두 번째는요. 우리 CVID 이렇게 완전하고 입증 가능하고 그 다음에 비가역적인 다시 돌이킬 수 없는 그런 disassembly 핵무기고의 해체를 요구한다라고 할 때 그 V에 해당하는 단어 verifiable 이 단어를 키워드 잡았었고요. 그러니까 미국이 북한에게 요구하는 분명한 것 CVID라고 하는 것이었죠. 그 다음에 세 번째 단어는요. 이제 북한 입장에서는 또는 미국도 그렇지만요. 이런 무기들을 갖고 있는 것이 상대방의 공격을 억제할 수 있길 바란다. 이런 내용이었죠. 억제하다라는 건 무섭게 만들어서 떨어뜨린다라는 동사 deter였고요. 오늘 이 뒷부분에서도 deterrence라는 명사로 억제 다시 이제 언급이 되는 단어입니다. 또 이제 언더로 시작하는 중요한 단어인데요. 북한은 이제 한미연합 같은 것을 한미동맹 이런 것을 서서히 훼손시키고 싶어 한다. 그것이 그들의 의도다. 이런 언급이 있었습니다. 자, 밑에서 광산을 파다라는 말 undermine이었고요. 그다음에 이제 남은 두 개의 단어는요. 이제 뭔가 확보하고 싶어 한다. 이런 동사였어요. 자기들의 생존 같은 걸 확보하다. 안전하게 안전이 영어로 security죠. 네, 안전하게 확보하다라는 동사 secure. 자, 마지막은 이제 미국이 제재 조치들을 가했지만 이것이 점차 증가하는 조금씩 늘어나는 것이기 때문에 어쩌면 큰 타격을 못 입혔을 것 같다. 이런 얘기가 있었습니다. 그러니까 increase에서 나온 증가하다라는 increase에서 나온 점차 증가하는 조금씩 느는 이라는 단어 incremental 이런 얘기들이 있었어요. 자, 그러면 이제 오늘은 어떤 얘기들이 있는가? 자, provocation이라는 명사가 나왔습니다. 자, 이 도발이라고 흔히 해석하는 provocation 이 말은요 속뜻이 프로는 앞으로예요. 그 다음에 voke는 부른다는 말이에요. 그래서 한번 나와봐, 앞으로 한번 나와봐, 나랑 한번 싸워보자, 붙어보자 이런 식으로 도발하는 걸 provocation이라고 합니다. 동사는요 provoke
이렇게 되고 이 부분 VOC가 부른다는 거는 이 목소리 보이스라든지 또는 노래 부르는 분을 보컬이라고 하잖아요. 이럴 때 VOC 이게 다 같은 계열의 말인 거죠. 여러분 꽤 좋은 단어 우리가 북계 도발 뭐 이런 얘기를 이제 어릴 때 우리가 들었는데 그럼 도발 다 이 provocation 이 단어를 쓰는 거고요. 그다음에 이제 comply라는 말은 PLY가 채워준다는 뜻을 가지고 있어요. 완전하게 채우다라는 동사 complete하고 이제 같은 계열의 말인데 comply 다음에 with 쓰고 그다음에 뒤에는 이제 규칙 또는 약속 뭐 이런 것들을 써서 요걸 따라준다라는 동사입니다. 이제 본문에서는 미국의 여러 가지 요구들을 북한이 따를 것이냐 이런 얘기할 때 comply with가 나오고요. 자, 그 다음에 mediation이라는 키워드 잡았습니다. 자, mid가 중간이죠. middle 하는 것과 지금 이제 같은 내용이에요. 이게 중재를 뜻합니다. 미국과 북한이 지금 사실은 이제 가장 큰 여기에 플레이어, 액터들이고 중간에서 이제 문재인 대통령께서 중재를 하고 계시는데 과연 이것이 얼마나 큰 기여를 할 것이냐 혹은 이것이 상황을 악화시킬 수도 있지 않느냐 이런 내용이 나옵니다. 자, mediation 중간에서 중재하는 것. 동사는 mediate고요. 자, 좀 전에 말씀드렸다시피 만약에 이 중재가 서로에게 대한 오해를 심어준다면은 그들의 hostility, 서로 간의 hostility, 적대감은 magnify 될 수 있다. 이런 내용이 나오거든요. 자, magn이라고 하는 스펠링은 아주 큰 것을 말해요. great. 그리고 lify가 들어가면 그렇게 하게 만든다, 그렇게 바꾼다는 말. 요 둘이 합쳐져서 이제 확대하다라는 말이 되는 거죠. 돋보기 같은 거, 작은 걸 크게 보이게 하죠. 그런 걸 magnifier 이렇게 말합니다. 자, assumption, 자, 추정을 뜻해요. 아마 이러겠지, 이렇게 추정하는 것. 동사는 assume, 정말 많이 쓴 단어죠. 서로들이 갖고 있는 추정들이 있어. 아마 이건 이럴 거야, 저럴 거야 하는 추정. 재검토 계속 하라라는 이제 충고를 하면서 이 단어가 나오고요. 그리고 마지막에 hazardous라는 말. 이 단어는 hazard가 명사인데 거기다 OUS를 붙여가지고 형용사로 만들었고 이제 대표적인 동의어가 danger라고 하는 명사에다 똑같이 OUS를 붙인 dangerous, 위험한이라는 말이죠. 자, 지금 뭐 전반적으로 상황이 위험한데요. 마지막에 서로가 갖고 있는 잘못된 인식, 오해, 이제 제목에 있는 단어 misperception 을 수식하면서 hazardous라는 단어를 씁니다. 그래서 이런 위험한 오해가 전쟁을 불러일으킬 수 있으니까 계속 우리의 인식을 또 추정을 검토해 봐야 된다. 뭐 이렇게 이제 마무리가 지어집니다. 자, 6개의 키워드가 뭐였는지 한번 쭉 적어 보려고요. 자, 맨 처음에는요. 이제 북한이 이 작은 도발 충분히 할 수 있다. 이런 내용 나와요. provocation. 그다음에 사실은 이제 미국 입장에서는 북한이 이렇게 순응을 해줘야죠. 따르다라는 동사 comply고요. 자, 그 다음은 이제 한국의 역할이 뭐냐? 남한은 지금 중재를 하고 있는데 mediation. 이 중재가 혹시 서로에 대한 오해를 불러일으킨다면 적대감이 강화될 수 있다. 더 커질 수 있다. 증폭될 수 있다. magnify. 그래서 우리들은 서로 갖고 있는 이런 추정, assumption을 항상 다시 재검토해 봐야 되고 그리고 그렇게 해야만 이 위험한 hazardous 이 위험한 우리들의 오해 같은 것이 전쟁을 불러일으키는 상황을 피할 수 있을 것이다. 예, 여기까지가 keywords에 대한 설명이었습니다. 자, 그러면 이제 read in detail 자세히 하나하나 설명드려 볼게요. 자, 제목 Making deterrence work. deter, 억제죠. 그래서 억제를 work, 작동하게 만들기. 여러분 이 make이란 동사 우리 어릴 때부터 사역, 동사 이런 거 학교에서 다 배웠죠. 사역 동사, 목적어, 동사, 원형 이런 얘기들 많이 들었는데 여기 to를 쓰지 않는 이제 let, have, make이라는 이 누구한테 뭐 하라고 시키다를 뜻하는 동사들 너무 많이 쓰는데 하라고 할 때 이 to를 쓰지 않기 때문에 주의하라는 그 문법이 들어가 있어요. Making deterrence work. 억제를 작동하게 만들기. 자, 그럼 이제 들어가 보죠.
It is one thing. 이렇게 시작을 하면요. It is. 그건 하나다. 여기 it은 가주어. 좀 이따가 it이 뭘 가리키는지 설명하겠죠? It is one thing. 그건 하나다. 이러면 이제 머릿속에서 one thing을 말했기 때문에 좀 이따가 another thing이 나올 것이다 라고 하는 이 대칭 구조가 딱 생각이 나요. 이렇게 하는 것과 저렇게 하는 건 서로 별개다 라는 말을 할 때 it is one thing 어쩌리 저쩌리 저쩌리 but it is another thing 이건 또 다른 문제다 이렇게 대칭을 말하는 거죠. 자, another라는 말은 다른을 뜻하는 other 앞에 on을 붙인 거예요. 서로 다르다는 얘기입니다. 자, it이 뭘 말하는지를 for somebody to 동사 하면서 진주어가 길게 나오고 있어요. For the United States, 미국이 to deter the use of nuclear weapons or a major attack 해서 핵무기의 사용 혹은 major attack, 대규모의 공격 이런 것을 deter, 제어하는 것과 좀 이따 말할 건 서로 다른 문제인데요. But it's another thing entirely 완전히 to deter lower level provocations. 자, 아까 말했던 도발, provocations. 그런데 낮은 수준의 도발들을 제어하는 건 서로 별개의 문제다. 다시 말해, 그러니까 nuclear weapon을 사용하거나 major attack을 하는 거는 미국이 당연히 맞겠지만 lower level provocations는 예를 들어 서해안에서 작은 배, 백령도라든지 뭐 좀 이따 이제 천안함 나오는데요. 이렇게 작게 provocation, 도발하는 것까지 하나하나 미국이 개입하고 할 수는 좀 없기 때문에 둘은 서로 별개다. 천안함 얘기 나옵니다. When North Korea makes such moves, 북한이 그러한 moves, 그러한 움직임들을 만들 때 여기서 이 moves라는 건 provocations를 말하는 거죠. 그 다음 또 종속절이 나오네요. As it did, 북한이 그랬듯이 when it sank a South Korean warship in 2010, 2010년에 South Korean warship 천안함을 sank, 가라앉혔을 때 그랬던 것처럼 그런 작은 도발을 할 때 it presumably estimate 하는데요. it은 계속해서 북한을 말하고요. 북한은 presumably라고 하는 부사가 좀 생소하신 분 많을 것 같아요. presume이라는 동사는 assume하고 비슷해요. assume이 추정하다죠. 근데 이 pre라는 말이 들어가면 미리를 뜻하기 때문에 좀 성급하게 이런 느낌을 좀 더 추가합니다. 전반적으로는 같은 말이에요. 그러니까 아마도 이거죠. 추정되기로는 presumably는 추정되기로는 확실히는 모르지만 it presumably 북한은 아마도 estimate 한다. 굉장히 중요한 동사고 이제 추산 머릿속으로 계산을 하는 거예요. 어떻게 될 것인지를 추정합니다. 어떻게 The United States will respond. 미국이 반응을 하겠지. 이런 걸 추정하고요. 추산하고요. 그 다음에는 선택합니다. 자, 북한이 하는 일 첫째, estimate예요. 계산을 해보고 그 다음에 두 번째, select, 고릅니다. actions, 우리가 무슨 행동을 할지 그리고 and target, 어디를 칠지 이런 걸 골라요. 그 고를 때 기준은 that limit US options, 미국이 할 수 있는 것들을 최소화시키는 limit, 제한하는 식으로 요쯤 하면은 미국이 꼼짝 못할 거야. 이런 거를 이제 계산을 한다는 거죠. The fog of war. 자, 얘기가 넘어갔습니다. 좀 전에 말했던 그런 상황 때문에 deterrence, 억제라는 것이 사실 이게 작동하기가 만만치 않은 면이 있어요. 그러다 보면 이제 서로 간에 갈등이 심화되면서 전쟁의 안개가 이렇게 드리워질 수가 있겠는데요. 이제 이 얘기는 after an attack, 북한이 미국의 특정 시설을 공격할 수 있다라는 얘기가 먼저 나옵니다. 그러면 이제 특정 시설을 공격하고 나면 그런 하나의 공격 후에 북한의 North Korea's perception of the initial military campaign, initial 초기 military campaign, 처음에 했던 그 군사적 행동에 대한 북한의 perception, 인식이 would determine, 아마도 결정할 것이다. 자, 뭐뭐인지 아닌지, whether 평양 complied with US wishes에서 아까 보셨던 comply가 나왔어요. comply with something이요. 그러니까 미국에 바라는 것에 북한이 순응할지 말지를 결정하는 거는 이 사태를 북한이 어떻게 인식하는가 하는 문제라는 거죠. For the United States to get its way. 자, for somebody to 동사 이렇게 나온 겁니다. for 이 미국 입장에서 미국이 to get its way, 이건 이제 표현은 자기 길을 얻는다라는 말은 자기가 원하는 대로 간다는 거죠. 자기가 원하는 대로 가자면
it would have to send 하면 미국은 would have to send까지가 전체가 동사예요. would는 추측을 뜻하고 아마 이럴 거다 이거고 have to는 뭐 의무를 뜻하는 거죠. 보내야 할 거다. 시그널을 보내야 할 거다. 신호를. 그럼 어떤 신호들인지를 대절이 설명하는데 that it would continue to use force. 우리가 무력을 한 번 쓰고 마는 게 아니라 계속 사용할 거야 라고 하는 시그널을 보내야 된다 이거죠. 만약 North Korea refused to comply. 북한이 우리 뭐 comply 안 할 거야, 우리 순응하지 않을 거야 이러면은 무력을 또 쓸 거다라는 신호를 보내야 된다. 그것뿐만이 아니라 but also 또한 이런 신호도 보내야 돼요. 신호 시그널즈 설명하는 대절이 2개 나온 겁니다. 또한 모두 어떤 신호도 보내야 되냐면 that it would cease to use violence. 자, 여러분 cease라는 동사 이런 국제관계에서 자주 언급되는 단어인데요. cease는 stop의 좀 어려운 단어. 폭력 사용하기를 멈출 것이다. 만약 북한이 cooperated, 함께 operate, 실행한다. 그러니까 협동이 되죠. cooperation이라는 동사는. 그래서 북한이 협동을 하면 violence를 사용하지 않겠다. 이런 이제 니네가 계속 그러면 comply 하지 않으면은 계속 force를 사용할 거고 cooperate 하면은 violence를 사용하지 않겠어. 이런 뚜렷한 신호를 보내줘야 된다는 거죠. In particular, 특히 the United States would have to indicate that. 자, 미국은 똑같은 표현이 나왔죠. would have to, 해야 할 거다. 동사는 달라졌어요. 자, indicate이라는 말 참 많이 쓰는 말로 여기 dic이라는 스펠링이 말하다가 돼서 사실 이 독재자를 dictator라고 할 때 사전을 dictionary라고 할 때 그 dict가 말하다, 뭐 예언하다 할 때 predict 이런 데도 쓰이고요. 자, 이게 말하다인데 indicate이라고 해서 분명히 지적을 해줘야 된다. 또 뭘 표현해 줘야 되냐면 the leadership in 평양에 있는 그 지도부들이 had a clear pathway to survival. 생존으로 갈 수 있는 분명한 통로를 갖고 있다라는 걸 알려줘야지 될 거다. 이게 전체적으로 그러니까 전쟁이라든지 이제 공격 사태, 무력 충돌 사태를 상상하고 얘기하는 거라서 시제를 다 과거형을 쓰고 있어요. 자, 이게 옛날에 그랬다가 아니라 만약에 이런 일이 일어난다면 이렇게 될 것이고 이렇게 될 수 있고 이게 다 사실 일어나지 않기를 바라면서 추정하는 거라서 과거 시제 쓰는 거 이런 걸 이제 문법에서 가정법이라고 합니다. 여러분 이게 실제로 옛날에 일어났다 이렇게 생각하면 안 되잖아요. 근데 그 자꾸 과거형을 쓰는 이유는 그런 일이 있으면 있지 않아야 될 텐데 이랬을 수 있고 이랬을 수 있고 뭐 이런 식으로 이제 좀 안 좋은 일을 추정한다는 표시입니다. 자, 그다음 자, a perfect storm of misperception의 이 perfect storm은 최악의 위기라고 최악의 위기로 해석될 수 있는 말인데요. 이제 2개의 전선이 쾅 부딪혀가지고 아주 큰 폭풍우가 일어나는 걸 말한대요. 그래서 이제 최악의 위기 정도로 해석할 수 있겠죠. 오해로 인한 이 최악의 위기 상황을 이제 좀 그려보는 건 본문 자체는 아주 길게 설명되어 있는데 제가 좀 짧게 여러분한테 소개해 드립니다. 자, 왜 이런 큰 위기가 일어날 수 있냐면 For the United States, 미국 입장에서 denuclearization, 이제 중요한 단어죠. 비핵화란 이 단어는 뭘 의미하냐면 북한이 자, 포기하는 것을 의미합니다. 자, the North는 giving up의 주어예요. 그러니까 주어는 동사 앞에 써주고요. 그다음에 이게 A는 B이다라고 이제 주어는 보어이다라고 말하는 자리이기 때문에 ing를 붙여줘서 명사화 시켜준 겁니다. The North giving up nuclear weapons 하면 북한이 핵무기를 포기하는 것이라고 읽으면 되겠죠. 그것입니다. 비핵화는 포기하는 것입니다. 그런데 for North Korea, 북한에게 있어서 denuclearization이라는 거는 아마 의미할 겁니다. 이 북한이 무슨 생각하는지 우리가 몰라요. 그래서 추측을 한다는 표시로 자꾸 may라는 말, might이라는 말들이 나오게 되는데 It may mean an arms control. 자, arms가 무기죠. control, 무기 통제, agreement, 군비 축소 협약 정도를 의미할 수도 있다. 그런 협약 속에서 in which 할 때 which는 앞에 있는 agreement를 대신하고 있어서
in which를 읽을 때 그 속에서, 그 협약 속에서 이렇게 이제 이거 좀 자연스럽죠. The two sides가 흥정을 하는 거죠. Each other's first levels, 서로의 어떤 무력 수준에 관해 협상을 하는 그런 뭔가 bargain, 흥정을 하는 정도의 일로 여겨질 수 있습니다. Well-intentioned mediation by South Korea. 자, 좋게 봐줬습니다. 좋은 intention, 의도를 갖춘 중재. 남한에 의한 이 중재가 could postpone, 중요한 말이에요. postpone, 뒤에 놓다 해서 postpone, 미루다죠. delay. 자, 뭘 미룰 수 있냐면 the day of reckoning 해서 이 reckoning이란 말 생소하신 분 많을 것 같아요. recount 의 변형이고요. 그러니까 다시 계산해보고 다시 생각해보고 그래서 이제 어떤 고려라든지 또는 파악이라든지 이런 여러 가지를 고려해보는 그런 시기를 왜냐하면 이제 남한이 와서 북한은 핵 폐기 분명히 하겠답니다. 이렇게 얘기하면 아 그래? 아 그래 그렇다면 이렇게 이제 좋은 방향으로 자꾸 생각을 하다 보면 그러면 이제 실제로 어떤지에 대한 파악을 하는 시기가 좀 postpone 뒤로 미루어질 수가 있을 거라는 거죠. 그러나 계속 그렇게 있을 수는 없잖아요. 그래서 그러나 하고는요. 이 중재가 make it worse. 이 상황을 더 악화시킬 수가 있다. When it comes 할 때 이시 가리키는 거는 그 파악이 드디어 도달을 했을 때 말이죠. 자, 방법이 나옵니다. 어떻게 해서 그렇게 될 건지를 by ing로 방법을 표현하는데 encouraging both Washington and 평양, both A and B죠. 미국이나 평양 양쪽으로 하여금 뭘 encourage, 북돋냐면 뭘 하게 하냐면 to believe that, 담을 믿도록 해요. 상대방이 the other is ready to make major concessions 에서 큰 concession, 양보들을 하겠지, 큰 양보를 하겠지 이렇게 생각하게끔 만든다는 거죠. 자, 그러면 사태가 더 악화가 됩니다. 자, 만약에 face-to-face talks, 면대면으로 만나서 회담을 하는 것이 뭘 드러내 보이냐면 reveal that neither is in fact willing to do so. 양쪽 중에 누구도 사실은 그럴 의지가 없다. 이런 게 드러나면 the hostility, 그 적대감이 will be magnified 해서 훨씬 더 증폭될 것이다. 이게 이제 perfect storm이라고 표현한 내용이에요. 물론 중간에서 하는 말들을 뭐 곧이곧대로 믿는다든지 그것 외에는 다른 정보가 없다든지 그러지 않겠지만 그래도 그 중재자의 역할이 서로에게 이제 그 장밋빛 그 미래를 꿈꾸게 할 수 있다는 거죠. 자, 이제 마지막 얘기입니다. Know thyself. 자, thyself는 이제 yourself의 옛날 말이에요. 그래서 이 중간 제목들을 뭔가 좀 책 제목처럼 혹은 시의 한 구절처럼 이렇게 좀 써줬는데요. Know thyself, 너 자신을 알라. 자, in addition to trying to understand the assumptions of North Korean policymakers, 자, 북한 정책 결정자들의 assumptions, 그들이 갖고 있는 여러 가지 추정들을 이해하려고 노력하는 것에 더해 US policymakers는 반드시 이래야 됩니다. 뭐 하기 위해서냐면 to understand their own 뒤에 assumptions가 생략된 거죠. 자기 자신의 것들, 자기 자신의 추정들을 또 잘 이해해야 된다. 미국의 policymakers는 should go back, 뒤로 다시 돌아가서 그 assumptions들을 곰곰이 검토해 봐야 된다. 조심스럽게 지도를 짜야 된다. Mapping the causal logic. 여기서 causal이라는 형용사는 원인이 뭘까? 그리고 결과는 뭘까? cause와 그다음에 result 사이에 그러니까 인과관계의 논리들을 따져보는 거죠. If any move they might make. 그들이 만들 수도 있는 어떤 움직임의 우리가 이렇게 하면 이렇게 될 것 같고 하는 이런 지도를 조심스럽게 짜봐야 된다. Why did North Korea enter into direct talks? 왜 북한이, 자, 의문문 만들었죠? did 다음에 동사원형 이렇게 썼습니다. 왜 북한이 들어왔을까? direct talks, 직접 회담에 들어왔을까? If it didn't intend to denuclearize. 자, 이거 다 가정하고 있어서 시제 과거형 쓰고 있고요. 만약에 북한이 intend라는 동사, 의도하다죠. intend to denuclearize. 비핵화할 의도가 없다면 왜 들어왔을까? What assumptions?
어떤 가정들이 만들어졌을까? 무엇에 대한 가정이냐면 about the North, 북한에 대한 that must be interrogated. 자, 여러분 interrogate이라는 좀 어려운 단어가 나왔어요. 이렇게 흔히 쓰지는 않는 단어인데요. rogue라는 스펠링이 묻다 혹은 요청하다를 뜻하는 그 ask를 뜻합니다. 인터는 이제 중간에 놓고 중간에서 왔다 갔다 하면서 질문하다, 묻고 따지고 이런 것이어서 보통 신문하다 를 뜻하는데 이제 철저히 물어봐 줘야 되는 가정들이 무엇일까 뭐 이런 의미로 쓰인 거죠. Such questions, 좀 전에 말한 그런 질문들은 may seem basic, 너무 기본적인 것처럼 보이지만 이 기본이 잘 안 지켜지는 경우들이 종종 있지 않습니까? But they too often, 그 질문들이 너무나 자주 go unasked, 질문되지 않은 채로 지나가 버리곤 합니다. Simply by considering them, 그러니까 아주 단순히 이것들을 고려함으로써 US policymakers가 can reduce, 줄일 수 있습니다. 그 위험을 줄일 수 있습니다. 대절이 이제 설명을 해줘요. flimsy라는 건 얇은 걸 말합니다. 얇은, 그러니까 얄팍한 credibility, 신뢰성, 서로 잘 믿지 못하는 상황, and hazardous misperceptions, 위험한 오해들, 이런 것이 will bring about 이라는 말, about, 주위로 bring, 끌어오다, 이제 보통 동의어로 produce를 생각하는 이 표현 뒤에 이제 unnecessary war, 불필요한 전쟁을 끌어올 수도 있는 이런 위험을 줄일 수 있습니다. 자, 그러니까 잘 여러 가지 assumption들을 검토해 주세요 라는 말로 이제 당부를 하고 이야기가 끝나는 거죠. 자, 여러분 긴 이야기 읽으셨네요. 지난번 그 앞부분 끝날 때 김정은 위원장의 2012년 언급 이제 그걸 우리가 봤습니다. 코어스로 이제 상대방인 도널드 트럼프 대통령은 어떤 말들을 하시는지 한 얘기를 들어보려고요. 2015년에 트위터에 나왔던 이야기인데요. When somebody challenges you, 여러분 challenge 한번 도전하다 또는 시합을 한번 건다, 한번 나랑 붙어볼래? 이런 식으로 도전을 하면 fight back, 되받아 쳐라. be brutal, 굉장히 냉혹하고 그리고 또 아주 폭력적인 이라는 형용사예요. brute라는 것이 맹수를 뜻해서 굉장히 맹수같이 무섭게, 그리고 be tough, 굉장히 강하게 대적을 하라라는 말을 남겼습니다. 전반적으로 트럼프 대통령은 이제 싸워서 이기는 것에 대한 얘기를 굉장히 많이 하시더라고요. 그래서 아주 전의에 불타는 분이라는 생각이 들고 앞으로 참 이제 어떻게 펼쳐져 나갈지 잘 봐야겠습니다만 분명히 물렁물렁한 사람은 아님에 분명하다는 걸 또 이번 코스로 볼 수가 있겠네요. 여러 주에 걸쳐서 미국 회담 이야기를 읽었었는데요. 이제 다음 주는 좀 딴 얘기를 하려고 그래요. 좀 새로운 이야기로 만나 뵙겠습니다. 일주일 동안 잘 지내세요. 자, 감사합니다.